कोरोना रोकथाम ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ लॉकडाउन ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ रुक जाएगा, शायद असी अगे ही ना वध सकीए। और अगर तस्वीर का चानना पख विखना होए तां दरवाज़ियां दियां बंद झीतां दे राहीं भी चानण दी किरण किते ना किते आ जाती है। इस साल भी जदों असी खालसा साधना दा दिहाड़ा मनाया 13 अप्रैल 2020 नूं ਤਾਂ उस वेले असी घर दियां चार दीवारियां दे अंदर पूरी तरह कैद सां और असी बहुत तांग रखी कि किते थोड़ा जिहा करफ्यू विच ढिल मिल जाए, किते थोड़ा जिहा राह मिल जाए तो असी भज के किसी गुरुद्वारे तक पुज जाइए और गुरु दे सन्मुख हो के नतमस्तक हो सकीए। लेकिन असी अपनी चुगिरदे दे तो पूरी तरह अखां नूं बंद कर लिया, कन्नां नूं बंद कर लिया और किते ना किते ये भी भुल गए कि जेड़ा संदेश 1699 दी विसाखी नूं सानू मिलिया सी, जो मानसिकता जो साडी मानसिकता दे विच तब्दीली, जो क्रांति 1699 दी विसाखी ने लियांदी सी, उस दे बोल इस विसाखी ते भी साफ गरजदे रहे। तुहानू याद होवेगा दसम पातशाह ने दीना कांगड़ दी धरत तो एक फतेह दी चिट्ठी औरंगजेब नूं लिखी सी और वो चिट्ठी दे पहले बोल सन, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्शो राजिक रिहा को रहीम, अमा बख्शो बख्शन दो दस्तगीर, रजा बख्श रोजी देहो दिल पजीर। ए उस जफरनामे दे मुढ़ले बोल हन, शुरुआती बोल हन। वो जफरनामा जो दसम पातशाह दीना कांगड़ दी धरत तो लिखते हैं और उस टाइम दे जाबर हाकम औरंगजेब नूं संबोधन हुंदे हन और इस जफरनामे नूं, इस फतेहनामे दी चिट्ठी नूं औरंगजेब तक पुजदा करते हैं अपने साजे होए एक पंज प्यारे भाई दया सिंह राहीं। इतिहास अंकित करता है कि भाई दया सिंह इस जफरनामे नूं, इस फतेह दी चिट्ठी नूं अपनी दस्तार दे विच लुको के लै जांदे हन, क्योंकि पातशाह दा हुक्म सी कि यह चिट्ठी सिर्फ ते सिर्फ औरंगजेब नूं ही मिलनी चाहिए है, वही इस नूं पढ़े। बड़ी इतिहास दा एक ऐसा बेबाक पहलू है कि दसम पातशाह चार साहबजादे शहीद करवा के माता गुजरी दी शहादत तो बाद माछीवाड़े दे जंगलों दे विच दिन कटते हुए खिदराने दी ढाब ते अपने 40 मुक्तियां दा अपने हथी शहीदियां देख के अपने हथी संस्कार करन तो बाद दीना कांगड़ दी धरत तो जो चिट्ठी औरंगजेब नूं लिखते हैं उस नूं नाम दिता है जफरनामा, फतेह दी चिट्ठी। और इतिहास ये भी अंकित करता है कि ये फतेह दी चिट्ठी पढ़द्या ही औरंगजेब दी हालत इस कगार तक चले गई कि वो मुड़ मौत दे मुँह तो वापस ना आ सकिया। और सानू बड़ी हैरानी हुंदी है कि असी 13 अप्रैल वाले दिन वख-वख सिख तख्तां दे जथेदार साहबान दे संदेश सुने और सानू बार बार चितारिया गया, बार बार समझाया गया कि अपने घरां दे अंदर बैठ के 1699 दी विसाखी नूं याद करो। लेकिन असी सां कि सानू ते सिर्फ एक लालसा सी, एक खिच सी कि असी घर तो बाहर जाके ही इस दिहाड़े नूं मना सकते हैं। लेकिन ऐसे मौके एक ऐसा शख्स भी साडे सामने आउंदा है
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹੀ 17 ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਉਸ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਗਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਰਵਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੰਪਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ, ਜਿਸ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਜਿੱਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਕੀਦਤ-ਏ ਸਰਤਾਜ। ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਹਨ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल अनलो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति। उस आरती नूं सतिंदर सरताज जदों आवाज़ दिंदा है ਤਾਂ मैं पहली वारी देखा है कि आरती दे गायन दे विच नगारे दी चोट वज रही है, नगारा वजाया जा रहा है और सहेजे ही मन दे विच एक तरंग उठती है कि जदों असी गुरु नानक तो लैके गुरु दशमेश पिता तक दे सफ़र का जिक्र करते हाँ तो असी अक्सर कहते हाँ रबाब तो नगारे तक का सफ़र। और गायक आरती नूं नगारे वजों, नगारे उहदे विच नगारे दा प्रतीक लैके आ रहा है। तुहानूं याद होवेगा कि जगन्नाथपुरी जिथे गुरु नानक पातशाह आरती का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मंडी आरती का यह स्वरूप पेश करते हैं, उत्थे भी ते उस अकाल पुरख नूं, उस भगवान नूं जगन्नाथ के रूप विच पूजिया जाता सी, उहदे सन्मुख आरती की जाती सी। लेकिन गुरु नानक ने इस समुचे ब्रह्मांड नूं उस अकाल दी आरती करते हुए दर्शाया है इस अपनी इलाही रचना दे विच। और
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਨ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਹਿੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਾਦਰਤ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਹਨ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਢਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ,
एक ऐसी क्रांति जो दबी हुई, लताड़ी हुई, कुचली हुई कौम का मनोबल मजबूत कर सकती है, जो किसी कौम की मानसिकता बदल सकती है, सोच बदल सकती है। उस सोच के उत्ते पैरा दईए, उस सोच के मगर चलीए और हमेशा चढ़दी कला विच रहिए। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।